کسی بھی بچے کے جب کوئی استاد مار دیتا ہے تو وہ بچہ اس بچے کے ساتھ کبھی کبھی غلطی پر پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی استاد پٹائی کر دیتا ہے تو اس کی دو سوچ بن جاتی ہے، دو کام میں سے ایک کام کرتا ہے وہ بچہ۔ کتنے کام کرتا ہے؟ دو کام میں سے ایک کام، یا تو وہ اس مدرسے کو چھوڑ کر کے ایسے مدرسے میں جاتا ہے جہاں صرف کھیلنا ہوتا ہے، آرام سے آؤ، جس ٹائم آؤ اس ٹائم آؤ، یعنی جب تم چاہو اس وقت آؤ، اور جتنا چاہے اتنا سناؤ، اور چاہے نہ بھی سناؤ، چاہے پڑھنے بھی نہ ہو۔ وہاں صرف کھیلنا ہوتا ہے ایسے مدرسوں میں، ایسی کلاسوں میں، ایسے مکتب میں، کیونکہ ہر جگہ پڑھائی تو ہوتی نہیں۔ بہت سارے استاد تو مسجدوں میں بھی اور مدرسوں میں بھی پڑھاتے ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتے۔ لیکن جس مدرسے میں پڑھائی ہوے گی اس مدرسے کا استاد پڑھائی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غلطی پر پٹائی بھی کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ بچہ کیا کرے گا، یا تو پڑھائی ہی چھوڑ دے گا۔ کیا چھوڑ دے گا؟ یا تو وہ پڑھائی ہی چھوڑ دے گا، یا جو ہے وہ ایسے مدرسے کا رخ کرے گا جہاں جو ہے اس کو کھیلنا بھی ملے گا اور جو ہے اس کے وہاں مزے آویں گے۔ تو اس لیے جس بچے نے اس مدرسے کو چھوڑ کر کے جہاں پڑھائی ہو رہی تھی اور پٹائی کی وجہ سے اس مدرسے کو اس نے چھوڑ دیا، تو میرے نزدیک وہ بچہ پھر کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا، میرے نزدیک بات ہے۔ یعنی کہ جس مدرسے میں پڑھائی ہو رہی تھی، استاد محنت سے ہی پڑھا رہے تھے، دل و جان سے پڑھا رہے تھے، اب اس نے کیا کام کیا، پٹائی ہوگی کسی دن، اس نے فوراً وہ مدرسہ چھوڑ دیا، یا اس کے ماں باپ نے یہ محبت میں آ کے وہ مدرسہ چھڑوا دیا اور دوسرے مدرسے میں داخلہ کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ غلطی پر پٹائی کر دی تھی۔ یا پھر ایک کام اور ہوئے گا، دیکھو کمال کی بات، یا پھر ایک کام اور ہوئے گا، یا وہ بچہ استاد کی طرف کو گھورے گا، یعنی جس کے مار دیا تو وہ ایک دم سے یوں کرے گا، یوں لگاوے گا وہ بچہ، یعنی استاد کو دباؤ میں لانا چاہے گا۔ اگر وہ بڑا ہے، ادھر دیکھو بھائی، اگر وہ بچہ بڑا ہے تو وہ استاد کو دباؤ میں لانا چاہے گا، اس کے اگر ایک مار دیا تو وہ ایک دم یوں دیکھا استاد کو، غصہ کرے گا، گویا کہ جس طرح وہ دیکھا نہیں آپ نے مر کھانا جھوٹا دیکھا آپ، ایک وہ ہوتے ہیں یہ گورے بجار پھرتے نہیں بڑد، وہ جیسا ایک دم سے یوں آتے نا یوں، تو ایسے ہی لگتے ہی اس بچے کے بھی ایک دم سے یوں ہو گئے، یوں کیوں مار دیا میری بے عزتی ہو گئی۔ بھائی پڑھائی میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، استاد جب مار دیتا ہے اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، ماں باپ اگر مار دیتے ہیں اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔ کل کو اللہ کرے آپ کامیاب ہو گئے، تو کامیاب کس کی وجہ سے ہو رہے؟ ارے استاد کی محنت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ استاد کی محنت کی وجہ سے آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر جو ہے آج استاد کا سامنا کرو گے، اللہ کرے کل کو اگر آپ استاد بن گئے تو آپ کی طرف کو بھی تمہارے شاگرد، تمہارے پڑھنے والے، سامنے پڑھنے والے تمہاری لٹ بجاویں گے، لٹ، اگر تم نے انہیں دھمکا بھی دیا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے استاد کبھی غلطی پہ اگر مار دے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ آپ کو فری میں کم سے کم پیٹ تو رہا۔ بھائی تنخواہ میں تو وہ کیا کر رہا؟ پڑھا رہا، اور پٹائی وہ فری میں کر رہا۔
पिटाई कहीं में कर रहा हो? पिटाई कहीं में कर रहा हो? फ्री में पिटाई हो रही है तुम्हारी। न उस्ताद को कुछ खिला रहे, न उस्ताद को कुछ पिला रहे। भाई वो इतनी मेहनत करता है, और जिस दिन आपको जो है पिटाई कर दी, जिस दिन आपकी पिटाई कर दी, तो आप उस दिन जो है उस्ताद को ला करके दूध पिला दो, जूस पिला दो कि जी अजी आज आपने हमारी पिटाई कर दी, आज आप थक गए होंगे हजरत, इसलिए आप जो हैं थक गए, आप दूध पी लो। कहा किसी ने आगे? अरे कहा किसी ने आगे? नहीं कहा, क्योंकि सब फ्री में पिटने के आदी हैं। तो भाई अब के पिटाई जब उस्ताद कर दे तो उसको जो है दूध पिलाया करो। जैसे तुम्हारे जो उस्ताद हैं मौलाना साद साहब, वो पिटाई कर देते हैं कभी कभी, तो अजी आप तो थक गए होंगे, अजी आप तो थक गए होंगे, आप दूध पी लें। तो करें इस तरह, करेंगे इस तरह? लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं लगता आप इस तरह करो। आप तो उन 3 कामों में से एक काम करोगे, या तो मदरसा छोड़ दोगे, या फिर ये पढ़ना छोड़ दोगे, या फिर यूँ घूर घूर के लगावेंगे, यूँ लगावेंगे। तो इस तरीके से अगर किसी ने अपने उस्ताद की बेइज्जती की, कल को उसकी भी बेइज्जती होनी है। उस्ताद का अदब ये है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, ये हमारे सबसे पहले क्या हैं? इमाम हैं। क्या जोर से बोलो भाई? जैसे हमारे कितने इमाम हैं? 4 इमाम हैं हमारे। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह। उनमें से जो सबसे बड़े इमाम हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, वो वैसे इमाम आज़म नहीं बन गए, बल्कि जिस वक्त वो पढ़ते थे उस वक्त उन्होंने पढ़ाई के दौर में कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ को पैर करके भी नहीं सोए वो। यानी जैसा ये घर है, ये चारपाई बिछी हुई है, इधर उस्ताद का घर है इस गली में, तो उधर को कभी भी वो अपने उस्ताद की तरफ को, घर की तरफ को कभी पैर करके नहीं लेटे। इतना अदब था। किसका? बोलो भाई किसका? उस्ताद का इतना अदब था। और आज तो अदब एक ही चाटे में, एक ही कामडी में पता लग जा सबका। माँ बाप उससे बढ़ गए और बेटा उससे बढ़ गए। माँ बाप यूँ कहता है जी बस हमने तो पढ़ा पढ़ू लिया, हमने तो पढ़ा पढ़ू लिया, आपने तो ये कर दिया और वो कर दिया। तो इसलिए आज से तहैया करें कि उस्ताद का अदब करेंगे। क्या करेंगे? अदब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदब से ही इंसान है। भाई इधर देखो, इधर देखो, अदब से ही इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। और जहाँ में हो क्यों कर न प्यारा अदब, कहे आदमियत का जेवर अदब। और बा अदब बा तमीज़, बे अदब बेतमीज़। जिसके अंदर अदब नहीं है वो कभी जो है अच्छा इंसान नहीं कहला सकता, वो कभी किसी का अदब नहीं कर सकता अगर उस्ताद का अदब नहीं किया। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, भाई सब चाहते हैं ना कि मैं हाफिज़ बनूं, सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं कि मैं आलिम बनूं, चाहते हैं ना, सब चाहते हैं कि मैं जो है मुफ्ती आज़म बनूं, हैं, अच्छा इंसान बनूं, अच्छा इंसान सब बनना चाहते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा? अपने उस्ताद का अदब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? अपने उस्ताद का अदब करना पड़ेगा। अब वहाँ चलिए मेरा गाना। तो इसलिए अदब बहुत ज़रूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।